सामुएल 2:8 वाक्य आज ध्यान निमंते नेबा। प्रथम सामुएल 2:8। ସେ କୁଳୀନମାନଙ୍କ ସଙ୍ଗେ ବସାଇବା ପାଇଁ ଓ ଗୌରବ ସିଂହାସନ ଅଧିକାର କରିବା ପାଇଁ ଧୂଳିରୁ ଦିନହୀନକୁ ଉଠାନ୍ତି ଓ ଦରିଦ୍ରକୁ ଖତରାଶିରୁ ଉନ୍ନତ କରନ୍ତି, କାରଣ ପୃଥିବୀର ସ୍ତମ୍ଭ ସକଳ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଓ ସେ ତହିଁ ଉପରେ ଜଗତ ସ୍ଥାପନ କରିଅଛନ୍ତି। प्रभुंकर महानाम धन्यवाद। पठित वाक्य आम पढ़िलु आ शुणिलु जे कि प्रकार एक दरिद्र को खत राशि प्रभु उठाती आउ से सदा आउ से दीनहीन को उठाती सिंहासन रे आउ कुलीन मानक संगरे अधिपति मानक संगरे बसवास करांती। मो प्रिय प्रभु को लोक माने आम जीवन रे माने ए प्रकार एक परमेश्वर को पाई अच्छु से जन को नत भी करि पारंती जन को अवनत भी करि पारंती, किंतु बाइबल रे अनेकों जीवन रू आम जानी पारू शिखि पारू देखि पारू कि प्रकार से मानकर आरंभ जीवन एक दरिद्रमय जीवन थिला, बंधनमय जीवन थिला बा धूली रे रहिबा परि जीवन थिला, किंतु प्रभु से मानकर अवस्था को परिवर्तन कले। दिन आसिला समय आसिला से मानकर धूलीर अवस्था से माने बाहरी एक महिमा युक्त आदरणीय सिंहासन आड़ को प्रभु से मानकु नेले। बाइबल रे अनेक व्यक्ति अछंती, उदाहरण स्वरूप जोसेफ ए गोटे धूलीर अवस्था बा बंधनर अवस्था बा गोटे कारागार रे थिबा अवस्था बा गोटे गोटे प्रकार चाकर अवस्था रे देखा जाउथिले, किंतु सदा प्रभु जोसेफंक संगरे रहिले आउ जोसेफंकु मिस्र गोटे महान प्रधानमंत्री अधिपति करी निर्माण करदेले। से प्रकार एस्तर जीवन को देखिले मध्य एस्तर मध्य गोटे अनाथ झील हो देखा जाउथिले, गोटे गरीब दीनहीन अवस्था रे देखा जाउथिले, किंतु राजांकर अनुग्रहर दृष्टि एस्तर ऊपर आसबारू एस्तर गोटे राणी हे बदली पारिले, जार किए नथिले, तार जीवन गोटे दुख रे परिपूर्ण थिला, दरिद्रतार परिपूर्ण थिला, दीनहीन अवस्था परिपूर्ण थिला, किंतु समय आसिला प्रभुंकर अनुग्रह दृष्टि एस्तर उपर हेबारो एस्तर मध्य तार जीवन रे गोटे राणी पदवी को प्राप्त करिसंती। सेही प्रकार आमे अनेकों को बाइबल रे देखि पारुचु कि प्रकार प्रभु समय समय अनेकों स्थान को प्रभु परिवर्तन करिसंती। मो प्रिय प्रभु लोक दानिएल मध्य आज मु दानिएल रो विषय आपण मान कहबी। दानिएल केमिति तार धूलीर अवस्थारू दुखदायक अवस्थारू निराश अवस्थारू एकाकी अवस्थारू बा हताश अवस्थारू कि प्रकार एक अधिपति सिंहासनर शासनकर्ता रूप में बाबिलोन रे से देखा गले। तार चारि गोटी विषय मु आज आपण मान सम्मुख में रखी, कारण बाइबल कहे गीत संगीता 75:7 वाक्य लेखा अच्छी। गीत संगीता 75:7 वाक्य लेखा अच्छी, मात्र परमेश्वर विचारकर्ता अटंती, से एक को अवनत व अन्य को उन्नत करंती। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर पाखरे ए प्रकार एक अनुग्रह शक्ति अच्छी, चाहिले जड़े व्यक्ति को अवनत करि पारिबे आउ चाहिले अन्य को उन्नत करि पारिबे, जन को तल को टाणी पारिबे, जन को ऊपर को नहीं पारिबे। जदि आमे नम्र हवा दीन हवा प्रभु आड़ को प्रभु ऊपर विश्वास भरोसा रखिबा, निश्चित भाव में परमेश्वर आम सहित रही से दिने ना दिने आम को तांकर महिमा युक्त सिंहासन को आड़ को अग्रसर कराइबे। किंतु अवनत भी से करांती गर्भी मानू दम्भिक मानू विरोधास्वाभ मानू अधर्मीचारी मानू आउ अनेक प्रभु को विरोध रे जीवन यापन करुथिबा लोक मानू कोउटी ना कोउटी अपमान रो सम्मुखीन हेबाक पड़िबो आउ अवनत हेबाक पड़िबो। सम प्रिय लोक माने आमे प्रत्येक व्यक्ति धूली रु उठिबा दरकार। धूली रे पड़ी रहिबा जीवन एक प्रकार श्रापित जीवन अटे, एक प्रकार दुर्बल जीवन अटे। आमने गोटे महिमा युक्त सिंहासन आड़ को उठाई जीवा पाई आमे धूली रे बसी रहिले हेबो नाही, धूली को झाड़ीवा दरकार। जिसाय 65:25 वाक्य लेखा अच्छी, जिसाय 65:65 वाक्य लेखा अच्छी, धूली को सर्प तार आहार करी नहीं जाई थाए,
ଯଦି ଆପଣ ମୁଁ ଧୂଳିରେ ପଡ଼ିଥିବା, ଶୈତାନ ଦ୍ୱାରା ଧରା ଯାଉଥିବା, ଶୈତାନ ଦ୍ୱାରା ତାଡ଼ିତ ହେଉଥିବା, ଶୈତାନ ଦ୍ୱାରା ଆହାରିତ ହେଉଥିବା, ପଢ଼ନ୍ତୁ। କେନ୍ଦୁଆ ବାଘ ଓ ମେଣ୍ଢା ଛୁଆ ଏକତ୍ର ଚରିବେ ଓ ସିଂହ ଗୋରୁ ପରି ନଡ଼ା ଖାଇବ, ପୁଣି ଧୂଳି ସର୍ପର ଖାଦ୍ୟ ହେବ। ଧୂଳି ସର୍ପର ଖାଦ୍ୟ ହେବ। ଆମେ ଏଇ ଧୂଳିରୁ ଉଠିବା ଦରକାର। ସର୍ପର ମୁଖକୁ ଯିବାକୁ ନୁହଁ, ଶୈତାନର ଆହାର ହେଇଯିବାକୁ ନୁହଁ। ଆମେ ସମସ୍ତେ ଧୂଳି ମାତ୍ର, ଏ ଧୂଳି ସର୍ପର ଆହାରକୁ ଯିବାକୁ ନୁହଁ। କରନ୍ତୀୟ ମଣ୍ଡଳୀକୁ ପାଉଲ ଲେଖିବା ସମୟରେ କହୁଛନ୍ତି, ପ୍ରଥମ କରନ୍ତୀୟ 4:13 ବାକ୍ୟରେ, ପ୍ରଥମ କରନ୍ତୀୟ 4:13ରେ ପାଉଲ କହୁଛନ୍ତି, ଆମେମାନେ ଏଇ ଜଗତ ପାଇଁ ଏକ ଧୂଳି ସଦୃଶ ଅଟୁ, କିନ୍ତୁ ଧୂଳି ହେଇ ରହିଯିବା ତ ସର୍ପର ଆହାର ହେଇଯିବା, କିନ୍ତୁ ଧୂଳି ଝାଡ଼ି ଉଠିବା ତ ଆମେ ଦିନେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଉପଯୁକ୍ତ ସିଂହାସନ, ମହିମା ଆଦରଣୀୟ ସିଂହାସନ, ଏକ ମହିମାଯୁକ୍ତ ସିଂହାସନରେ ଯାଇ ବିରାଜମାନ ହେଇପାରିବା। ପଢ଼ନ୍ତୁ। ଅପବାଦିତ ହୋଇ ମିଳନର କଥା କହୁଅଛୁ, ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସୁଦ୍ଧା ଆମ୍ଭେମାନେ ଜଗତର ଆବର୍ଜନା, ସମସ୍ତଙ୍କର କଳଙ୍କ ସ୍ୱରୂପ ହୋଇଅଛୁ। ଆମେ ଜଗତର ଆବର୍ଜନା ବୋଲି ପାଉଲ କହୁଛନ୍ତି, ଆମେ କଳଙ୍କ ସଦୃଶ ବୋଲି ପାଉଲ କହୁଛନ୍ତି। ମୋ ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ, ଆମେ ଅନେକଙ୍କ ପାଇଁ ଆବର୍ଜନା ହେଇପାରିବା, ଆମେ ଅନେକଙ୍କ ପାଇଁ କଳଙ୍କିତ ହେଇପାରିବା, କିନ୍ତୁ ଏଇ ଆବର୍ଜନାକୁ, ଏଇ କଳଙ୍କିତ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କୁ ପରମେଶ୍ୱର ଉଠାଇବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ପରିଷ୍କୃତ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ସିଂହାସନରେ ତାଙ୍କ ସହିତ ବସାଇବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ମୁଁ ବିଶ୍ୱାସ କରେ ଆପଣମାନେ ଯେତେ ବାକ୍ୟ ଶୁଣୁଛନ୍ତି, ଆଉ ଆପଣ ଧୂଳିରେ ରହିବା ପାଇଁ ଭଲ ପାଆନ୍ତି ନାହିଁ। ଧୂଳିକୁ ଛାଡ଼ି ହେଇ ମହିମାର ସିଂହାସନ ଆଡ଼କୁ ଚାଲିଯିବେ। ଧୂଳିରେ ବସିବାର ଅର୍ଥ ବା ଧୂଳିରେ ରହିବାର ଅର୍ଥ, ଆୟୁବ କହୁଛନ୍ତି, ଏକ ଦୁଃଖରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ବ୍ୟକ୍ତି ନିଜ ଉପରେ ଧୂଳିକୁ ପକାଏ। ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ ଆୟୁବ ପୁସ୍ତକ 2:12 ଆଉ 13 ବାକ୍ୟ ଯଦି ପଢ଼ିବା, ଆୟୁବ ପୁସ୍ତକ 2 ଅଧ୍ୟାୟ ତାର 12 ଆଉ 13 ବାକ୍ୟରେ ଆୟୁବ ଧୂଳି ଉପରେ ବସି କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ଦେଖନ୍ତୁ। ଏ ଉତ୍ତାରେ ସେମାନେ ଦୂରରୁ ଅନାଇ ତାହାକୁ ଚିହ୍ନି ନ ପାରି ଉଚ୍ଚ ସ୍ୱରରେ ରୋଦନ କଲେ। ଆଉ ସେମାନେ ପ୍ରତ୍ୟେକେ ଆପଣା ଆପଣା ବସ୍ତ୍ର ଚିରି ଆକାଶ ଆଡ଼େ ଆପଣା ଆପଣା ମସ୍ତକ ଉପରେ ଧୂଳି ବିଞ୍ଚିଲେ। ଆପଣା ଆପଣା ମସ୍ତକ ଉପରେ ଧୂଳି ବିଞ୍ଚିଲେ। ଦୁଃଖରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ, ନିରାଶରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ, ସେମାନଙ୍କର ମୁଖ ଏତେ ମଳିନ ହୁଏ, ସେମାନଙ୍କର ହୃଦୟ ଏତେ ବେଦନାରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହୁଏ। ଦୁଃଖ ସକାଶୁ, ବେଦନା ସକାଶୁ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ସୁଖରେ ରହିବା ଅପେକ୍ଷା ଦୁଃଖରେ ବା ଧୂଳିରେ ରହିବା ଭଲ ପାଆନ୍ତି। ଆୟୁବଙ୍କ ଜୀବନରେ ଯେଉଁ ଦୁଃଖ ଦେଖାଗଲା, ସେ ଧୂଳିରେ ବସିଥିଲେ। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ମହାନାମ ଧନ୍ୟବାଦ। ହଁ, ତହୁ ସେମାନେ 7 ଦିନ ଓ 7 ରାତ୍ରି ତାହା ସଙ୍ଗେ ଭୂମିରେ ବସିଲେ। ତା ସଙ୍ଗରେ ଭୂମିରେ ବସିଲେ। କେହି ତାହାକୁ କିଛି କହିଲେ ନାହିଁ, କାରଣ ସେମାନେ ତାହାର ଯାତନା ଅତି ବଡ଼ ବୋଲି ଦେଖିଲେ। ତାର ଦୁଃଖ, ତାର ଯାତନା, ତାର ବେଦନା ସବୁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ, ଯେତେ ମଣିଷ ମାନେ ବା ଯେତେ ବ୍ୟକ୍ତି ମଣିଷ ପରିବାର ଦୁଃଖରେ, ବେଦନାରେ, ତାଡ଼ନାରେ, ନିନ୍ଦାରେ, ଅପମାନରେ, ଦରିଦ୍ରତାରେ, ଅଭାବରେ, ଅନାଟରେ ଅଛନ୍ତି, ଏମାନେ ଗୋଟେ ଧୂଳିର ଅନୁଭବ ଯାଉଛନ୍ତି, ଧୂଳିରେ ବସିବା ଅନୁଭବରେ ବଢୁଛନ୍ତି। ଆୟୁବର ଯାତନା ଭୟଙ୍କର ଅଟେ, ଆୟୁବଙ୍କର ବେଦନା ବଡ଼ ଅଟେ। ସେଥିପାଇଁ ତା ସଙ୍ଗରେ ଲୋକମାନେ ଧୂଳିରେ ବସିଲେ 7 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ମୋ ପ୍ରିୟ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଲୋକମାନେ, এই ଧୂଳିରେ ବସିବା ଅବସ୍ଥାକୁ, ଏ ଦୁଃଖର ଅବସ୍ଥାକୁ, ଏ ନିରାଶର ଅବସ୍ଥାକୁ, ଏ ହତାଶର ଅବସ୍ଥାକୁ ପରମେଶ୍ୱର ବଦଳାଇବା ପାଇଁ ଚାହାନ୍ତି। ଏକ ମହିମାଯୁକ୍ତ ସିଂହାସନ ଆଡ଼କୁ ମାନଙ୍କୁ ନେଇକରି ଯାଆନ୍ତି। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ରାଜ୍ୟକୁ ଯିବା ପାଇଁ ପିତା ପରମେଶ୍ୱର ତାଙ୍କ ପୁତ୍ରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ, ମୋ ପାଇଁ, ତାଙ୍କ ରାଜ୍ୟର ଅଧିକାରୀ ହେବା ପାଇଁ କଲୋସ୍ୟ 1:12-13 ବାକ୍ୟ ବି କହେ। କଲୋସ୍ୟ 1:12-13 ବାକ୍ୟରେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଆମମାନଙ୍କୁ ଯୋଗ୍ୟ ବନାଇ ପାରିବେ, ଆଉ ପିତାଙ୍କ ରାଜ୍ୟକୁ ସେ ଆମମାନଙ୍କୁ ନେବେ, ତାଙ୍କ ସିଂହାସନରେ ବାସ କରାଇବା ପାଇଁ, ତାଙ୍କ ସିଂହାସନରେ ରାଜତ୍ୱ କରାଇବା ପାଇଁ। ପଢ଼ନ୍ତୁ। ପୁଣି ଯେଉଁ ପିତା ଦୀପ୍ତିରେ ସାଧୁମାନଙ୍କର ଅଧିକାରର ସହଭାଗୀ ହେବା ନିମନ୍ତେ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ଯୋଗ୍ୟ କରିଅଛନ୍ତି, ତାହାଙ୍କୁ ଆନନ୍ଦ ସହିତ ଧନ୍ୟବାଦ ଦିଅ। ସେ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ଅନ୍ଧକାରର କ୍ଷମତାରୁ ଉଦ୍ଧାର କରି
ଆପଣ ପ୍ରେମ ପାତ୍ର ପୁତ୍ରଙ୍କ ରାଜ୍ୟ ମଧ୍ୟକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ କରିଅଛନ୍ତି। ଅନ୍ଧକାରରୁ ସେମାନଙ୍କୁ ବାହାର କଲେ, କାରଣ ସେମାନଙ୍କୁ ପ୍ରେମ କରୁଛନ୍ତି। ଆମେ ସର୍ବଦା ଧୂଳିରେ ପଡ଼ି ରହିବାକୁ ନୁହଁ, ସର୍ବଦା ନିରାଶ ହତାଶ ଦୁଃଖରେ ପଡ଼ି ରହିବାକୁ ନୁହଁ, ସର୍ବଦା ଆବର୍ଜନା ଅଳିଆ ହେଇ ରହିବାକୁ ନୁହଁ, ସର୍ବଦା ଆମେ ସର୍ପର ଆହାର ହେଇ ରହିବାକୁ ନୁହଁ। ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରିୟ ପୁତ୍ରଙ୍କ ରାଜ୍ୟକୁ ଆମକୁ ନେବା ପାଇଁ, ପ୍ରିୟ ପୁତ୍ରଙ୍କ ରାଜ୍ୟରେ ଆମକୁ ବସବାସ କରାଇବା ପାଇଁ ପ୍ରିୟ ପୁତ୍ର ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ସେ ଆମମାନଙ୍କୁ ପ୍ରେମ କରୁଥିବା ସକାଶୁ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ତାଙ୍କ ପ୍ରିୟ ପୁତ୍ର ରାଜ୍ୟକୁ ସେ ଆମମାନଙ୍କୁ ନେଉଅଛନ୍ତି। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଯେତେବେଳେ ମହିମାରେ ପ୍ରକାଶିତ ହେବେ, ସେ ମହିମାରେ ପ୍ରକାଶିତ ହେବା ସମୟରେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ତାଙ୍କ ସିଂହାସନ ଆଡ଼କୁ ଉଠାଇ ଯିବା ବୋଲି ମାତ୍ୟୁ 25:31 ବାକ୍ୟରେ ଲେଖା ଅଛି। ମାତ୍ୟୁ 25:31 ବାକ୍ୟରେ ଲେଖା ଅଛି, ମହିମାର ସିଂହାସନରେ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଆସିବେ, ତାଙ୍କର ମହିମାର ସିଂହାସନ ଆଡ଼କୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସେ ଉଠାଇ ନେବେ। ମନୁଷ୍ୟ ପୁତ୍ର ଯେତେବେଳେ ସମସ୍ତ ଦୂତଙ୍କ ସହିତ ସ୍ୱମହିମାରେ ଆଗମନ କରିବେ, ସେତେବେଳେ ସେ ଆପଣା ଗୌରବମୟ ସିଂହାସନରେ ଉପବେଶନ କରିବେ। ଗୌରବମୟ ସିଂହାସନରେ ସେ ଉପବେଶନ କରିବେ। ଦୂତମାନଙ୍କ ସହିତ ପ୍ରକାଶିତ ହେବା ସମୟରେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଗୌରବମୟ ସିଂହାସନରେ ବିରାଜମାନ ରହିବେ। ଆଉ ସେଇ ଗୌରବମୟ ସିଂହାସନ ଆଡ଼କୁ ଯେତେ ଲୋକ ଧୂଳିରେ ଦିନହୀନ ଅବସ୍ଥାରେ, ଦରିଦ୍ର ଅବସ୍ଥାରେ, କୁଳୀନ ଅବସ୍ଥାରେ ବା ମଳିନ ଅବସ୍ଥାରେ ପଡ଼ି ଅଛନ୍ତି, ସେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସେ ଆପଣାର ଗୌରବମୟ ସିଂହାସନ ଆଡ଼କୁ ଆକର୍ଷଣ କରିବେ ବା ଉଠାଇବେ। ମୋ ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ, ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଧୂଳିରୁ ଉଠିବା ଦରକାର। ଜିସାୟ ଭବିଷ୍ୟତ ବକ୍ତା କହନ୍ତି, ତୁମେ ଧୂଳିକୁ ଛାଡ଼ି ହେଇ ଉଠ ବୋଲି ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟ କହେ। ମୋ ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ, ଆମେ ମହିମାର ସିଂହାସନକୁ ଆଡ଼କୁ ଅଗ୍ରସର କରିବାର ଅଛି। ମୁଁ ଯେମିତି ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିଲି, ଯୋସେଫଙ୍କର ଆରମ୍ଭ ଜୀବନ ଏକ ବନ୍ଦନୀୟ ଜୀବନ ଥିଲା। ତାଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ଭାଇମାନେ ବିକ୍ରୟ କରିଦେଇଥିଲେ। ତାର ଜୀବନ ଏକ ଦୁଃଖଦାୟକ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ଜୀବନ ଥିଲା। ହତାଶ ଥିଲା, ନିରାଶ ଥିଲା, ଏକାକୀ ଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ ତାର ଧୂଳିର ଅବସ୍ଥାକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କଲେ, ତାର ଦୁଃଖର ଅବସ୍ଥାକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କଲେ। ସେ ମିଶରର ଗୋଟେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ପଦବୀରେ ସେ ସାମିଲ ହେଇପାରିଛନ୍ତି। ମାନେ ପରମେଶ୍ୱର ତାର ଧୂଳିର ଅବସ୍ଥାକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରି ମହିମାର ସିଂହାସନ ମିଶରରେ ତାଙ୍କୁ ଦେଲେ। ଏସ୍ତର ରାଣୀର ଜୀବନକୁ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା, ଏସ୍ତର ରାଣୀ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ଅନାଥ ଝିଅ ହେଲେ ମଧ୍ୟ, ତାର କୌଣସି ସହଯୋଗ ସୁବିଧା ନଥିଲେ ମଧ୍ୟ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଅନୁଗ୍ରହ ଦୃଷ୍ଟି ଏସ୍ତରଙ୍କ ଉପରକୁ ଆସିଲା। ସେ ଗୋଟେ ସାଧାରଣ ଅନାଥ ଝିଅ ହେଇ, ଗରିବ ଦିନହୀନ ଝିଅ ହେଇ ଦେଖାଗଲେ ସତ, କିନ୍ତୁ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଅନୁଗ୍ରହ ଦୃଷ୍ଟି ପ୍ରାପ୍ତ ହେଲା ପରେ ସେ ଗୋଟେ ରାଣୀ ହେଇ ବଦଳି ଗଲେ। ମୋ ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ, ସାଧାରଣ ଲୋକ ହେଇପାରିବା, ଦରିଦ୍ର ଲୋକ ହେଇପାରିବା, କିନ୍ତୁ ଆମମାନେ ଧୂଳିକୁ ଯଦି ଛାଡ଼ିବା, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଅନୁଗ୍ରହ ଦୃଷ୍ଟି ପାଇବା, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ପରମେଶ୍ୱର ଆମମାନଙ୍କୁ ଧୂଳିରୁ ତାଙ୍କର ମହିମା ଯୁକ୍ତ ସିଂହାସନ ଆଡ଼କୁ ନେବେ। ଆଉ କୁଳୀନ ମାନଙ୍କ ସଙ୍ଗରେ ବା ଅଧିପତି ମାନଙ୍କ ସଙ୍ଗରେ ବା ଅଧିକାର ପ୍ରାପ୍ତ ଲୋକମାନେ, ମହିମାର ସମ୍ମାନ ପାଇବା ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ସଙ୍ଗରେ ପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କୁ ମତେ ବାସ କରାଇବେ। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ମହାନାମ ଧନ୍ୟବାଦ। ତ ଦାନିଏଲ କି ପ୍ରକାର ଏକ ମହିମା ଯୁକ୍ତ ସିଂହାସନ ପାଇଲେ? ଦାନିଏଲର ଆରମ୍ଭ ଜୀବନ ମହିମା ଯୁକ୍ତ ଜୀବନ ନଥିଲା। ଦାନିଏଲ ଆରମ୍ଭ ଜୀବନ ତାର ଆନନ୍ଦ ଖୁସିରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ଜୀବନ ନଥିଲା। ହିବ୍ରୁ ପୁରୁଷ ମାନେ 4 ଜଣଙ୍କୁ ଏମାନେ ଦାନିଏଲ, ସଦ୍ରକ, ମେଶକ, ଅବେଦନଗୋକୁ ଏମାନେ ଧରି ନେଇ ଯାଇଥିଲେ ବାବିଲୋନକୁ। ପ୍ରାୟ 17 ବର୍ଷ ବୟସ ଅନୁସାରେ ବାବିଲୋନକୁ ପହଞ୍ଚାଇ ଗଲେ ଦାନିଏଲକୁ। ଦାନିଏଲ ସେଠାରେ କାରାଗାରରେ ଦେଖାଗଲେ। ରାଜାଙ୍କ ଆଦେଶରେ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ କୁହାଗଲା। କୌଣସି ନିଜ ଇଚ୍ଛାରେ ନାହିଁ, କୌଣସି ଆରାଧନା ନାହିଁ, କୌଣସି ବାକ୍ୟ ନାହିଁ, କୌଣସି ପ୍ରକାର ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଗୌରବ ମହିମା ସେ ଜାଗାରେ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ତାର ଏକ ଜେଲରେ ପଡ଼ିବା ଅବସ୍ଥା ଆସିଲା, ସିଂହ ଗର୍ତ୍ତରେ ପଡ଼ିବାର ଆସିଲା। ଅନେକ ପ୍ରକାର ଦୁଃଖଦାୟକ ସମୟକୁ ସମ୍ମୁଖୀନ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଲା। ଇଭେନ୍ ତ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟ କହେ, ନିନ୍ଦା ଅପମାନ ମଧ୍ୟ ସହିବାକୁ ପଡ଼ିଲା। ବାବିଲୋନରେ ଦାନିଏଲଙ୍କ ଜୀବନକୁ ଆସିଥିଲା ଏତେ ବଡ଼ ଧୂଳିମୟ ଜୀବନ। କିନ୍ତୁ ଦାନିଏଲଙ୍କ ସଙ୍ଗରେ ସଦାପ୍ରଭୁ ରହିବା ସକାଶୁ ତାର ଦୁଃଖଦାୟକ ଅବସ୍ଥାକୁ, ତାର ଧୂଳିର ଅବସ୍ଥାକୁ ପରମେଶ୍ୱର ପରିବର୍ତ୍ତନ କଲେ। ତ
कि प्रकार दानिएल रो जीवन धूली सिंहासन को आड़ को गला। चारि गोटी कार्य दानिएल रो जीवन आमे पाइबा। से चारि गोटी कार्य जदि आपण आमे करिबा, आपण मु करिबा, निश्चित भाव में परमेश्वर आपण को मते सेई महिमा युक्त सिंहासन आड़ को उठाइबे बा अधिपति मानक संगरे बास कराइबे। सम्मान आदर सबु परमेश्वर काडरू मिली थाए। से आमान को धूली उठाई तांको सिंहासन काड़ को नेबे। कौन कौन दानिएल कले? नंबर 1 दानिएल पुस्तक 1:8 वाक्य जदि पढ़िबा, दानिएल 1:8 वाक्य रे दानिएल आपना को अपवित्र कले नहीं, राजांकर कौन सी खाद्य पानीय वस्तु को से ग्रहण करी निजको अशुचि किंबा मलिन किंबा अपवित्र कले नहीं। से आपना को पृथक रखिले, सेपरेट रखिले, अलगा रखिले। सेथिपाई तांको जीवन रे जो पवित्रता देखा गला, पवित्रता जड़े व्यक्ति को पापरु, संसाररु, अभिलाषरु, दुनियादारी प्रत्येक विषय जिते जड़े व्यक्ति पृथक रे से परमेश्वर दृष्टि रे पवित्रता देखा जिबे। आई व्यक्ति पवित्र हेबा सकाशु से महिमा युक्त सिंहासन आड़ को अग्रसर करुचंती। पढ़ंतु। मात्र राजार आहार्य द्रव्य रे ओ ताहार पानीय द्राक्षारस रे आपना को अशुचि न करिबा पाए दानिएल निज मन रे स्थिर कले। एहेतु से जेपरि आपना को अशुचि न करते एथिपाई से नपुंसकाधिपति की निवेदन कले। हाँ, से राजार कौन सी वस्तु को खाद्य पानीय वस्तु को ग्रहण करिवारु मना करदेले। माने राजांकर आहार तो बहुत बहुत सुंदर आहार हेतिबो, बहुत रॉयल फूड हेतिबे, किंतु से प्रिय मने कले नहीं। अलगा गुटे खाद्यपान को प्रेम कले नहीं, गुटे प्रतिष्ठा रखिले मु राजांकर कौन सी खाद्य पदार्थ को स्पर्श करी नहीं, खाइबी नहीं। अलगा रहिले, अशुचि हेबाकु चाहिए नहीं, मलिन हेबाकु चाहिए नहीं, कौन सी प्रकार भोग विलास रे आसक्त हेले नहीं, आपना को पृथक रखिले। मो प्रिय प्रभु को लोक माने बाइबल कहे गीत संगीता 49 रो 20 वाक्य रे लिखा जाए, जे कौनसी व्यक्ति ऐश्वर्यशाली होई विवेचना न रखिबो से पशु संगे समान। जड़े जदि व्यक्ति प्रतिष्ठित रखिछि मु खाइबी नहीं, मु छुईबी नहीं बोलुछि, किंतु जाई छुई दउछि, खाई दउछि, मिसी दउछि बोले से पशु संगे समान बोली बाइबल कहे। जो मनुष्य ऐश्वर्यशाली होई विवेचना न करे से विनाश्य पशु तुल्य। विनाश्य पशु तुल्य विवेचना करिबा द्वारा पृथक रहिलु। काहेकि रहिलु? पवित्र जीवन काटिबा पाई, आत्मिक जीवन काटिबा पाई, प्रभुंको संगरे चलिबा पाई, वाक्य प्रमाणे बंचिबा पाई, उपवास ने प्रभुंको इच्छा को जानिबा पाई आमे पृथक रहिछु। जदि आमे प्रभुंको पाई पवित्र हेबा पाई पृथक रहिछु, तथापि आमे कौनसी अशुचि विषय को छुईबा पाई, खाइबा पाई, ग्रहण करिबा पाई आग्रह प्रकाश करूछु, तो ताहेले पशु संगे समान बोली लेखक कहउचंती। मो प्रिय प्रभुंको लोक माने सेतिपाई दानिएल आपना को पवित्र रखिले, अशुचि वस्तु को छुईले नहीं, कौनसी प्रकार विषय को से आपना जीवन रे प्रवेश करिबा पाई देले नहीं। उदाहरण स्वरूप आईब 31:1 वाक्य रे आईब तांको चक्षु सहित प्रतिष्ठा करुचंती, मो चक्षु द्वारा कौनसी युवती को मु माने खराब नजर रे देखिबी नहीं। प्रतिष्ठित व्यक्ति माने निजको धार्मिकता करि परिबे, निजको पवित्र करि परिबे। दाऊद मध्य कहउचंती गीत संगीता 71:3 वाक्य रे, गीत संगीता 71:3 वाक्य रे दाऊद कहउचंती मोर मुख द्वारा मु गुडे प्रतिष्ठा रखिछि बा बाछा बांधिछि मो मुख द्वारा। पढ़ंतु 71:3 जेउठारु मु नित्य जाई पारे तुम्भे मो प्रति से रूप बसतीर शैल स्वरूप हुओ। तुम्भे मते परित्राण करिबा पाई आज्ञा देयछ, कारण तुम्भे मोर शैल ओ मोहर दुर्ग। हाँ, प्रभुंकर महानाम धन्यवाद। तो मो प्रिय लोक माने गीत संगीतार गोटे वाक्य दाऊद कहउचंती, बोधे वाक्य भूल है, तथापि दाऊद को जो पर्यंत शत्रु मो सम्मुख रे अछंती से पर्यंत मो मुख को मु बंद रखी थाए। मो मुख द्वारा कौन सी प्रकार अन्याय कथा बा कौन सी छल कपटर कथा मुझे प्रकार न कहे। मो प्रिय प्रभु को लोक माने
आमे जदि सिंहासन आड़कू अग्रसर करने हेबापी चाहूँ धूली को छाड़ी धूली पृथक है सिंहासन आड़कू जावाई चाहूँ ताहेले आपण को मते पवित्र हेबापी समर्पित हेबार अछि। राजांकर कौनसी सुखदायक वस्तु को प्रति आसक्त न हेबार अछि। दानिएल रो मनरे ए प्रकार एक स्थिर निश्चित नेले तांको निश्चित रे तांको डिसीजन रे से स्थिर रहिले। प्रभुंकर महानाम धन्यवाद। द्वितीय रे दानिएल को से सिंहासन आड़कू गड़ेवा बा सिंहासन आड़कू अग्रसर करवा दानिएल रो द्वितीय जीवन कौन तार प्रार्थना प्रिय जीवन उच्च को पहुंचाई। दानिएल 2:16 वाक्य जदि पढ़ा दानिएल 2:16 वाक्य दानिएल कि प्रकार तार निज जीवन रे प्रार्थना प्रिय होई ईश्वर सम्मुख में देखा जाउथिले। दानिएल 2:16 एथिरे दानिएल राजा को निकट को जाई आपण पाई गोटे समय निरूपण करबाकू प्रार्थना कले ताहा कले महाराजा को निकट रे स्वप्नर अर्थ प्रकाश करिवे बोली कहिले। गोटे समय निरूपण करबा पाई दानिएल राजा पाखु गले प्रार्थना करूचंती मते गोटे समय दिया जाऊ आपण जहा किछि स्वप्न दर्शन देखिचंती तार सब किछि अर्थ मु प्रकाश करि परिबी करबा पाई मते समय दरकार। प्रार्थना पाई समय मो प्रिय लोक माने एक महिमायुक्त सिंहासन को जीवार अच्छी आदर सम्मान इज्जत पाइबार अच्छी गोटे भल जगार व्यवहारित होबार अच्छी सबु जगार सम्मानित होबार अच्छी माने आपण ठारे मो ठारे गोटे प्रार्थना आत्मा रहिबा दरकार। प्रार्थना जड़े व्यक्ति को सिंहासन आड़कू कड़ाई निए। दानिएल को जीवन रे 2 नंबर क्वालिटी देखा जाउथिला प्रार्थना प्रिय व्यक्ति। दानिएल 9 अध्याय को जदि देखिबे दानिएल पाप क्षमा निमंते प्रार्थना करिसंती। दानिएल 6 अध्याय जदि देखिबे दानिएल समस्या रु बंचिबा पई प्रार्थना करिसंती। मो प्रिय लोक माने दानिएल ए प्रकार को प्रिय पुत्र बोली ईश्वर को सम्मुख रे देखा गले ज्ञानी आ बुद्धिमान समझदारी पुरुष बोली बाइबल कहे आ एही दानिएल को विषय रे प्रभुंकर वाक्य कहे से उच्चतर को उठाई गले। दानिएल 2:58 लेखा अछि। दानिएल 2:48 लेखा अछि प्रार्थनार जीवन थाउ थाउ ही से महिमार सिंहासन निकटवर्ती हो जाइछंती। तो हूँ राजा दानिएल को महान करी अनेक बहुमूल्य उपहार देला। राजा दानिएल को महान कर देले एबे महान हे गलेनी एबे आ जेल रे नाही एबे आ से सिंह गर्त रे नाही एबे आ तार निंदा ताड़ना रे नाही एबे राजा दानिएल को महान कर देले आ बाबिलोर समुदाय प्रदेश उपरे कर्तृत्व पद देई बाबिलोस्थ जावतीय विद्वान लोकंक उपरे तांको प्रधान अधिपति कला। प्रधान अधिपति करदेले बाबिल रो अनेक अंक उपरे। मो प्रिय लोक माने आम ग्राम पाई आम मंडली पाई आम अंचल पाई आम सेवा पाई आम लोक मानक पाई आमे गोटे दायित्ववान लोक हेबा पाई हेले आमे एक रेस्पॉन्सिबिलिटी लोक हेबा पाई हेले आमे एक महिमान आदर सम्मान जीवन काटिबा पाई हेले आमाने प्रार्थना प्रिय लोक हेबा दरकार। दानिएल 6:10 रे दानिएल को विरुद्ध रे षड्यंत्र हेबार ऊपर कोठरी को जाई करी से प्रतिदिन दिन को 3 थर से आंटू माडी प्रार्थना करूथिले। दानिएल 9:3 वाक्य 3, 4, 5 जदि पढ़िबे दानिएल लोक मानकर पाप निमंते प्रार्थना कले आ प्रभु तांको कहले हे दानिएल तुम्हारी प्रार्थना सुना गला तुम जहा किछि मागुछ तुमे पाउछ बोली पाइलो बोली प्रभुंकर गाब्रिएल आसी तांको सहित कथा होचंती। माने प्रार्थना आपण को उच्च को उठाई पारिबो प्रार्थना मते उच्च को उठाई पारिबो माने प्रार्थना प्रिय जीवन प्रत्येक जीवन रे एक महिमा युक्त सिंहासन आड़कू कड़ाई निए। प्रभुंकर महानाम धन्यवाद हो। 3 नंबर विषय प्रतिटी विषय अल्प अल्प मु कहूची मो प्रिय लोक माने सुनंतु। 3 नंबर विषय है दानिएल 6:4 वाक्य दानिएल 3 नंबर क्वालिटी जोटा कि ताकू सिंहासन आड़कू अग्रसर करुची धूली जेल रु सिंह गर्तरु दुखर अवस्थारू तार समस्त परिस्थिति परिवर्तन है एक महिमा आड़कू अग्रसर करिवार 3 नंबर क्वालिटी है दानिएल गुटे विश्वस्त लोक बोली बाइबल कहे। दानिएल 6:4 वाक्य एथिरे अध्यक्ष क्षितिपाल माने राजकर्म विषय रे दानिएलंकर दोष अनुसंधान कले
ମାତ୍ର ସେମାନେ କୌଣସି ଦୋଷ ଅବା ଅପରାଧ ପାଇପାରିଲେ ନାହିଁ। ଦାନିଏଲଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କୌଣସି ଦୋଷ ଆଉ ଅପରାଧ ପାଇପାରିଲେ ନାହିଁ। ଲୋକମାନେ ଖୋଜନ୍ତି ଆମମାନଙ୍କର ଭୁଲକୁ ଧରିବା ପାଇଁ, ଆମମାନଙ୍କର ଚାଲିଚଳନ ଦ୍ୱାରା, ଆମର କଥାଭାଷା ଦ୍ୱାରା, ଆମର ବସିବା ଉଠିବା ଦ୍ୱାରା, ବସିବା ଉଠିବା ଦ୍ୱାରା ପ୍ରତ୍ୟେକ କଣକୁ ଲୋକମାନେ ନିରୀକ୍ଷଣ କରନ୍ତି ଭୁଲ ଧରିବା ପାଇଁ। କିନ୍ତୁ ଦାନିଏଲଙ୍କ ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ଅନେକ ନିରୀକ୍ଷଣ କଲେ, କୌଣସି ଦୋଷ ପାଇଲେ ନାହିଁ। କାରଣ ସେ ବିଶ୍ୱସ୍ତ ଥିଲେ ଓ ତାଙ୍କର କୌଣସି ଭ୍ରାନ୍ତି ଅବା ଅପରାଧ ଦେଖାଗଲା ନାହିଁ। ସେ ବିଶ୍ୱସ୍ତ ଥିଲେ, ସେ ଫେଥଫୁଲ ମ୍ୟାନ୍ ଅଫ୍ ଗଡ୍ ଥିଲେ। ମୋ ପ୍ରିୟ ଲୋକମାନେ, ବିଶ୍ୱସ୍ତ ଲୋକଙ୍କ ଠାରେ କେବେ ବି ଦୋଷ ଦେଖାଯିବ ନାହିଁ। ଦୋଷ ଧରିବା ପାଇଁ ଲୋକ ଠିଆ ହେଇଥିବେ, ଦୋଷ ଖୋଜୁଥିବେ ଲୋକ, କିନ୍ତୁ ଆପଣ କିମ୍ବା ମୁଁ ବିଶ୍ୱସ୍ତ ଥିବା ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟରେ, ପ୍ରାର୍ଥନାରେ, ଧାର୍ମିକତାରେ, ଆତ୍ମିକତାରେ, ସେବାରେ ଯେକୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି, ସେ କାର୍ଯ୍ୟର ରେସ୍ପନ୍ସିବିଲିଟିରେ ଯଦି ବିଶ୍ୱସ୍ତ ଦେଖାଯିବା, ବିଶ୍ୱସ୍ତ ଲୋକ କେବେ ବି ଦୋଷାରୋପଣ ଦୋଷୀ ସାବ୍ୟସ୍ତ ହେଇପାରିବ ନାହିଁ। ଅନେକ ଅଛନ୍ତି ଦୋଷୀ କରିବା ପାଇଁ, ଅନେକ ଅଛନ୍ତି ଭୁଲ ଅନ୍ୱେଷଣ କରିବା ପାଇଁ, ଅନେକ ଅଛନ୍ତି ଭୁଲ ଧରିବା ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ ଦାନିଏଲ ମଧ୍ୟରେ କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ତାକୁ ଦୋଷାରୋପଣ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି, ତା ଜୀବନର ଭୁଲକୁ ପ୍ରକାଶ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି, କାରଣ ସେ ବିଶ୍ୱସ୍ତ ଲୋକ। ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟ କହେ, ପ୍ରକାଶିତ ବାକ୍ୟ 12:10 ବାକ୍ୟରେ, ଦିବାରାତ୍ର ଆମମାନଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଶତ୍ରୁ ଶୈତାନ ଆମମାନଙ୍କୁ ଦୋଷ ଲଗାଉଥାଏ, ଭାଇମାନଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଦୋଷ ଲଗାଉଥାଏ। ଦାନିଏଲଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ପୁରେ ବାବିଲୋନର ଅନେକ ଲୋକମାନେ, ରାଜାଙ୍କର ଦରବାରରେ ଥିବା ଲୋକମାନେ ଦାନିଏଲ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଦୋଷାରୋପଣ କଲେ, କିନ୍ତୁ ଦାନିଏଲର କିଛି ହାନି ନଷ୍ଟ ହେଇନାହିଁ। ସେତେବେଳେ ମୁଁ ସ୍ୱର୍ଗରେ ଏହି ଉଚ୍ଚ ସ୍ୱର ଶୁଣିଲି, ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପରିତ୍ରାଣ, ପରାକ୍ରମ ଓ ରାଜ୍ୟ ପୁଣି ତାହାଙ୍କ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର କର୍ତ୍ତାପଣ ଉପସ୍ଥିତ ହୋଇଅଛି। କାରଣ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ଭାତୃଗଣଙ୍କ ଅପବାଦକ ଯେ ଦିବାରାତ୍ର ସେମାନଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଛାମୁରେ ଅଭିଯୋଗ କରୁଥିଲା, ସେ ତଳେ ନିକ୍ଷିପ୍ତ ହୋଇଅଛି। ଆମମାନଙ୍କ ବିରୋଧରେ କହୁଥିବା ଲୋକମାନେ ପଡ଼ିଯିବେ, ସେ ନିକ୍ଷିପ୍ତ ହେବେ, ସେ ନଷ୍ଟ ହେବେ, କିନ୍ତୁ ବିଶ୍ୱସ୍ତ ଲୋକମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସଙ୍ଗରେ ରହିବେ। ଦାନିଏଲ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସଙ୍ଗରେ ଥିଲେ। ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ ପ୍ରକାଶିତ ବାକ୍ୟ 17:14 ବାକ୍ୟରେ ଲେଖା ଅଛି, ପ୍ରକାଶିତ ବାକ୍ୟ 17:14 ବାକ୍ୟରେ ଲେଖା ଅଛି, ବିଶ୍ୱସ୍ତ ଲୋକ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ସହିତ ବାସ କରିବେ। ସେମାନେ ମେଷଶାବକଙ୍କ ସହିତ ଯୁଦ୍ଧ କରିବେ, ଆଉ ମେଷଶାବକ ସେମାନଙ୍କୁ ଜୟ କରିବେ, କାରଣ ସେ ପରମେଶ୍ୱର ପ୍ରଭୁ ରାଜାମାନଙ୍କର ରାଜା। ପୁଣି ଯେଉଁମାନେ ତାହାଙ୍କ ସହିତ ଅଛନ୍ତି, ସେହି ଆହୁତ ମନୋନୀତ ଓ ବିଶ୍ୱସ୍ତ ଲୋକମାନେ ମଧ୍ୟ ଜୟ କରିବେ। ବିଶ୍ୱସ୍ତ ଲୋକମାନେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ସହିତ ରହିବେ ଆଉ ଜୟ କରିବେ। ଦାନିଏଲ ଜୟ ପାଇଲେ ବିଶ୍ୱସ୍ତ ଥିବା ସକାଶୁ। ଦାନିଏଲ ବିଶ୍ୱସ୍ତ ଥିବା ସକାଶୁ ସେ ସିଂହାସନ ଆଡ଼କୁ ଅଗ୍ରସର ହେଲେ। ମୋ ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ, ବିଶ୍ୱସ୍ତ ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ଼ ଆଶୀର୍ବାଦର ଜୀବନ। ସେଥିପାଇଁ ଦାନିଏଲଙ୍କର ବିଶ୍ୱସ୍ତତା ସିଂହାସନ ଆଡ଼କୁ ପ୍ରଭୁ ଉଠାଉଛନ୍ତି। ବାବିଲୋନ ଭଳି ଜାଗାରେ ପାପ, ମଦିରା, ଦୁଷ୍ଟତା, ଅନେକ ପ୍ରକାର କଳଙ୍କିତ ଘୃଣ୍ୟକର୍ମ ହେବା ସ୍ଥାନରେ, ସେ ପ୍ରକାର ଦୁଷ୍ଟ ସ୍ଥାନରେ ବାବିଲୋନ ମଧ୍ୟରେ ଦାନିଏଲ ଏକ ରାଜ ପଦବୀ ବା ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀର ପଦବୀ, ଉଚ୍ଚ ପଦବୀ ଆଡ଼କୁ ପ୍ରଭୁ ନେଉଛନ୍ତି। ଆପଣ ଆଉ ମୁଁ ଯଦି ଆମେ ଅଳ୍ପ ବିଷୟରେ ବିଶ୍ୱସ୍ତ ହେବା, ଦିନ ଆସିବ ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ତାଙ୍କର ମହିମାର ସିଂହାସନ ଆଡ଼କୁ ଅଗ୍ରସର କରିବେ। ସେଥିପାଇଁ ଯୀଶୁ କହିଲେ ଲୁକ 16 ଅଧ୍ୟାୟରେ, ଯେ ଅଳ୍ପ ବିଷୟରେ ବିଶ୍ୱସ୍ତ ତାଙ୍କୁ ବହୁତ ବିଷୟ ଦିଆଯିବ। ମୋ ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ, ଆମମାନଙ୍କର ପୋଜିସନ୍ ବଦଳାଇବେ ପ୍ରଭୁ, ଦୁଃଖର ଅବସ୍ଥାକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବେ। ଦାନିଏଲର 5:16 ବାକ୍ୟରେ ଆଉ ଦାନିଏଲ 6:3 ବାକ୍ୟରେ ଦାନିଏଲର ଅବସ୍ଥାକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କଲେ ପରମେଶ୍ୱର। ପଢ଼ନ୍ତୁ ଦାନିଏଲ 5:16। ମାତ୍ର ତୁମ୍ଭ ବିଷୟରେ ମୁଁ ଶୁଣିଅଛି ଯେ ତୁମ୍ଭେ ଅର୍ଥ ପ୍ରକାଶ ଓ ସନ୍ଦେହ ଭଞ୍ଜନ କରିପାର। ଏବେ ତୁମ୍ଭେ ଯଦି ଏହି ଲେଖା ପାଠ କରି ତହିଁର ଅର୍ଥ ମୋତେ ଜଣାଇପାର, ତେବେ ତୁମ୍ଭେ ବାଇଗଣିଆ ବସ୍ତ୍ରରେ ବସ୍ତ୍ରାନ୍ୱିତ ହେବ, ତୁମ୍ଭ କର୍ଣ୍ଣରେ ସୁବର୍ଣ୍ଣହାର ଦିଆଯିବ
ତୁମ୍ଭେ ରାଜ୍ୟର ତୃତୀୟ କର୍ତ୍ତା ହେବ। ରାଜ୍ୟର ତୃତୀୟ କର୍ତ୍ତା ହେବ। ଜେଲରେ ଥିଲେ ଦାନିଏଲ, ସିଂହ ଗର୍ତ୍ତରେ ପକାଯାଇଥିଲେ। ଏବେ ରାଜ୍ୟର ତୃତୀୟ କର୍ତ୍ତା ହିଁ ଦେଖାଯିବେ। ବାଇଗଣ ବସ୍ତ୍ର ପିନ୍ଧେଇବେ, ଚେଇନ୍ ପିନ୍ଧେଇବେ, ମୁଦି ପିନ୍ଧେଇବେ, ମାନେ ସମ୍ମାନ ଯୁକ୍ତ ଆଦର ଯୁକ୍ତ ଜୀବନ ପ୍ରଭୁ ଦେଇ ସାରିଛନ୍ତି। 6:3 ଦାନିଏଲ। ଏହି ଦାନିଏଲର ଅନ୍ତରରେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଆତ୍ମା ଥିବାରୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଆତ୍ମା ଥିବାରୁ ସେ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଗଣ ଓ କ୍ଷିତିପାଳକ ମାନଙ୍କ ଅପେକ୍ଷା ବିଖ୍ୟାତ ହୋଇଥିଲେ। ବିଖ୍ୟାତ ହେଇଥିଲେ। ଆଉ ରାଜା ତାଙ୍କୁ ସମୁଦାୟ ରାଜ୍ୟ ଉପରେ ନିଯୁକ୍ତ କରିବାକୁ ସମୁଦାୟ ରାଜ୍ୟ ଉପରେ ନିଯୁକ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ମନସ୍ଥ କଲା। ମନସ୍ଥ କଲା। ପ୍ରେଜ୍ ଲର୍ଡ। ରାଜାଙ୍କର ମନକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଦେଇଦେବ ବିଶ୍ୱସ୍ତ ଲୋକମାନଙ୍କର ଜୀବନ। ଆମେ ଯଦି ବିଶ୍ୱସ୍ତ ଥିବା, ଆମମାନଙ୍କର ଲିଡରର ମନରେ ଏ ପ୍ରକାର ପ୍ରଭୁ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବେ, ଆମମାନଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଭଲ ପଦବୀ ଭଲ ଜାଗାରେ ସେଟ୍ କରିବା ପାଇଁ। ମୋ ପ୍ରିୟ ଲୋକମାନେ, ଦାନିଏଲ ସିଂହାସନ ଆଡ଼କୁ ଅଗ୍ରସର ହେଉଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ବିଶ୍ୱସ୍ତତା ସକାଶୁ, ତାଙ୍କର ପ୍ରାର୍ଥନାମୟ ଜୀବନ ସକାଶୁ, ତାଙ୍କର ପୃଥକୃତ ଜୀବନ ସକାଶୁ। ଚତୁର୍ଥ ବିଷୟ କହି ମୁଁ ସମାପ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ। ଦାନିଏଲ 6:22 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯଦି ପଢ଼ିବା, ଦାନିଏଲ ପୁସ୍ତକ 6:20, 21, 22, ଦାନିଏଲ କ'ଣ କରିଛନ୍ତି? ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଆରାଧନା କରିଛନ୍ତି, ମହିମା କରିଛନ୍ତି। ପୁଣି ସେ ଗର୍ତ୍ତ ନିକଟରେ ଦାନିଏଲଙ୍କ ପାଖରେ ଉପସ୍ଥିତ ହୋଇ ବିଳାପ ସ୍ୱରରେ ଡାକିଲା। ରାଜା ଦାନିଏଲଙ୍କୁ କହିଲା, ହେ ଜୀବିତ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ସେବକ ଦାନିଏଲ, ତୁମ୍ଭେ ନିତ୍ୟ ନିତ୍ୟ ଯାହାଙ୍କର ସେବା କରୁଅଛ, ତୁମ୍ଭର ସେହି ପରମେଶ୍ୱର ସିଂହମାନଙ୍କ ଠାରୁ ତୁମ୍ଭକୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବାକୁ କି ସମର୍ଥ ଅଟନ୍ତି? ତହିଁରେ ଦାନିଏଲ ରାଜାଙ୍କୁ କହିଲେ, ହେ ମହାରାଜ, ଚିରଜୀବୀ ହୁଅନ୍ତୁ। ମୋର ପରମେଶ୍ୱର ଆପଣା ଦୂତ ପଠାଇ ସିଂହମାନଙ୍କ ମୁଖ ବନ୍ଦ କରିଅଛନ୍ତି ଓ ସେମାନେ ମୋର କ୍ଷତି କରି ନାହାନ୍ତି, କାରଣ ତାହାଙ୍କ ଛାମୁରେ ମୋର ନିର୍ଦ୍ଦୋଷତା ଦେଖାଗଲା। ପୁଣି ହେ ମହାରାଜ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ସାକ୍ଷାତରେ କୌଣସି କ୍ଷତି କରିନାହିଁ। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ମହାନାମ ଧନ୍ୟବାଦ। ସେ ରାଜାଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଆରାଧନା କରୁଛନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ଦାନିଏଲକୁ ସିଂହ ଗର୍ତ୍ତରେ ପକାଯାଇଥିଲା, ସିଂହ ଗର୍ତ୍ତରୁ ଯେତେବେଳେ ଦାନିଏଲ ଫେରୁଛନ୍ତି, ସିଂହ କୌଣସି ପ୍ରକାର ନଷ୍ଟ ଦାନିଏଲକୁ କଲେ ନାହିଁ। ଆଉ ସେଥି ସକାଶୁ ସେ ଜୀବିତ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ସେବକ ଦାନିଏଲ କ'ଣ କଲେ? ନିତ୍ୟ ନିତ୍ୟ ଯାହାଙ୍କର ସେବା କରୁଅଛନ୍ତି ଆରାଧନା କଲେ। ଆମେ ସଦା ସର୍ବଦା ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଆରାଧନା କରିବା, ତାଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ ଦାନର ଜୟ ଜୟ ଗାନ କରିବା, ତାଙ୍କର ଦେଇଥିବା ପରିତ୍ରାଣ, ତାଙ୍କର ଦେଇଥିବା ଉଦ୍ଧାର, ତାଙ୍କର ଦେଇଥିବା ପ୍ରେମ, ତାଙ୍କର ଦେଇଥିବା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଜ୍ଞାନକୁ ଯଦି ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ମହିମା କରିବା, ଆମମାନଙ୍କର ସମସ୍ତ କଷ୍ଟର ପରିସ୍ଥିତିରେ ପ୍ରଭୁ ଆମକୁ ଉଭାରନ୍ତି, କାଢ଼ନ୍ତି। ଦହଲା କାଦୁଅରେ ପଡ଼ିଥିବା ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସେ ପଥର ଉପରେ ନେଇ, ଶୈଳ ଉପରେ ନେଇ ସ୍ଥିର କରନ୍ତି। ଧୂଳିରେ ପଡ଼ିଥିବା ଲୋକମାନଙ୍କୁ, ଦୁଃଖରେ ପଡ଼ିଥିବା ଲୋକମାନଙ୍କୁ, ପାପର ଗର୍ତ୍ତରେ ପଡ଼ିଥିବା ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସେ ଉଠାନ୍ତି ଆଉ ମହିମା ଆଉ ସମ୍ମାନ ଯୁକ୍ତ ସିଂହାସନ ଆଡ଼କୁ ସେ ଅଗ୍ରସର କରନ୍ତି। ଦାନିଏଲର ଚତୁର୍ଥ ଗୁଣ ଏହା କି ସେ ସଦାସର୍ବଦା ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଆରାଧନା କରନ୍ତି। କୌଣସି ମୂର୍ତ୍ତି ସାମ୍ନାରେ ନତମସ୍ତକ ହୁଅନ୍ତି ନାହିଁ। ନବୁକଦନେସ୍ସର ଗୋଟେ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ମୂର୍ତ୍ତି ନିର୍ମାଣ କରିଥିଲେ। ମୂର୍ତ୍ତି ସାମ୍ନାରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦଣ୍ଡବତ କରିବା ପାଇଁ ରାଜାଙ୍କର ଆଦେଶ ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଦାନିଏଲ ସେ କାର୍ଯ୍ୟ କଲେ ନାହିଁ, କିମ୍ବା ସଦ୍ରକ ମେଷକ ଅବେଦନଗୋ ମଧ୍ୟ ସେ କାର୍ଯ୍ୟ କଲେ ନାହିଁ। କେବଳ ଜୀବିତ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ସେମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଆରାଧନା ମହିମା କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ, ରାଜାଙ୍କର କଥା ପାଳନ କଲେ ନାହିଁ। ମୋ ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ, ଯେକୌଣସି ପରିସ୍ଥିତିରେ ଯଦି ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ହିଁ ମହିମା କରିବା, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଆରାଧନା କରିବା, ସେମାନଙ୍କର आराधना निवास करवा प्रभु, स्तुतियों में बास करने वाला प्रभु, से आपण को मते कौन करिवे? सिंह गर्तरु, विपदर सम्मुखरु, समस्यार गर्तरु आमन को बाहर करी से आमन को सिंहासन आड़क अग्रसर करिवे, तांको सिंहासन आड़क आमन को उठाइबे। गर्त आमन को गुड़ाई रखी पारिबो नाही, सिंह आमन को केबे छुई पारिबो नाही, विपद आमन को कौन सी हानि करि पारिबो नाही। दानिएलଙ୍କର ଏଇ ଚାରିଗୋଟି ଗୁଣ ତାଙ୍କର ଦୁଃଖର ଅବସ୍ଥାରୁ ସିଂହାସନ ଅବସ୍ଥାକୁ ବା ଧୂଳିର ଅବସ୍ଥାରୁ ମହିମାର ସିଂହାସନ ଆଡ଼କୁ ପ୍ରଭୁ ଅଗ୍ରସର କଲେ। ପ୍ରଭୁ ହିଁ ଉନ୍ନତ କରିପାରନ୍ତି, ପ୍ରଭୁ ହିଁ ଅବନତ କରିପାରନ୍ତି। ପୁରାତନ ନିୟମରେ ଆମେ ଦେଖିବା ଯେ ଅନେକ ରାଜାମାନେ ଉଚ୍ଚ ଉଚ୍ଚ ସିଂହାସନରେ ବସିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କର କ୍ରିୟାକାର୍ଯ୍ୟ ସକାଶୁ, ସେମାନଙ୍କର ଚରିତ୍ର ସ୍ୱଭାବ ସକାଶୁ, ସେମାନଙ୍କର କର୍ମ ସକାଶୁ ଅବନତ ହେଇଗଲେ, ତଳକୁ ଖସିଗଲେ, ତଳକୁ ପଡ଼ିଗଲେ।
କିନ୍ତୁ ଦାନିଏଲ ହଉ, ଯୋସେଫ ହଉ, ଆଉ ଏସ୍ତର ହୁଅନ୍ତୁ, ଅନେକ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଲୋକମାନେ ଧୂଳିରୁ ଉଠିଲେ, ଦିନହୀନ ଅବସ୍ଥାରୁ ଉଠିଲେ, ସେମାନେ ମହିମାର ସିଂହାସନ ଆଡ଼କୁ ଅଗ୍ରସର କଲେ। ଆପଣଙ୍କୁ ମୋତେ ପ୍ରଭୁ ଏ ପ୍ରକାର ଅନୁଗ୍ରହ ଦିଅନ୍ତୁ, ଏହି 4 କ୍ୱାଲିଟି ଆମଠାରେ ମଧ୍ୟ ଦେଖାଯାଉ। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସେ ମହିମା ଯୁକ୍ତ ସିଂହାସନରେ ଦିନ ଆସିବ, ତାହାଙ୍କର ଆଗମନରେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଦେଖାଯିବା। ଏହି ବର୍ତ୍ତମାନ ସଂସାରରେ ମଧ୍ୟ ବଞ୍ଚିଥିବା ସମୟରେ ଏକ ଆଦରଣୀୟ ସମ୍ମାନୀୟ ଜୀବନଯାପନ କରିପାରିବା। ଏଥିପାଇଁ ଧୂଳିରୁ ଆମେ ବାହାରି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ମହିମା ଆଡ଼କୁ, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ମହିମା ଯୁକ୍ତ ସିଂହାସନ ଆଡ଼କୁ ଅଗ୍ରସର ହେଉଥିବା। ପ୍ରଭୁ ଏହି ଅଳ୍ପ ବାକ୍ୟରେ ଆମେ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ।